वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल श्री सौगत एस्ट्रोपामिस्ट। तो आजेर आमी बीएनएन एस्ट्रोलॉजी बा भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जेटाके संक्षेपे अनेकेई नाड़ी ज्योतिष बोली, सेई नाड़ी ज्योतिष अनुयायी शनि चंद्रेर कानेक्शन बा सैटार्न मून कानेक्शन निये आलोचना करब। तो प्रथमेई बोले दी जे प्रचंड गरम पड़ेछे, ताई फुल स्पीडे पाखा चालानो आछे, जार कारणे एकटु पाखार आवाज साउंड शुनते पाबेन। प्लिज किछु मने करबेन ना एटार जन्य, कारण गरमे भिडियो करा बा बोला खूब समस्या हय, ताई एटार जन्य आमि क्षमा प्रार्थी अवश्यई। तो जे विषयटा आलोचना करब सेटा मन दिए शुनुन, शुनले बुझते पारबेन। आजकेर टपिकटा खूब सुंदर टपिक एवं एकटू बितर्कित बटे, एकटू अन्य रकमो बटे। कारण ट्रैडिशनल एस्ट्रोलॉजीते आमरा जेटा जेने एसेछि बीएनएन एस्ट्रोलॉजीते तार किछु आलादा। भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बा बीएनएन एस्ट्रोलॉजी बा नाड़ी ज्योतिष जेटाके बोली, सेखानेर कारकथागुलो माने ग्रहेर कारकथागुलो ट्रैडिशनल एस्ट्रोलॉजी बा पराशरी ज्योतिष बा वैदिक ज्योतिषेर साथे मेले, अनेक किछु मेले, आबार अनेक किछु एटार साथे डिफारेंट आछे, माने अनेक किछु आलादा आछे एबं अनेकटा उल्टो मतामतो आछे, जार कारणे बीएनएन एस्ट्रोलॉजिर साथे ट्रैडिशनल एस्ट्रोलॉजिर एकटा तफात आछेई। ट्रैडिशनल एस्ट्रोलॉजीते लग्न धरा हय, बीएनएन एस्ट्रोलॉजीते लग्न धरा हय ना। ग्रहेर संयोगटाके बिराट गुरुत्व देওয়া হয় बीएनएन एस्ट्रोलॉजीते। तो शनि चंद्रेर कानेक्शन मानेई आमरा ट्रैडिशनल एस्ट्रोलॉजीते जानी যে খুব খারাপ একটা কানেকশান, এবং বিএনএন অ্যাস্ট্রোলজিও সেইটাই প্রায় বলছে, কিন্তু বিএনএন অ্যাস্ট্রোলজিতে এর ফলাফলটা একটু অন্যরকম, মানে এর যে কানেকশানের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম দেখা বলছে। যে চন্দ্র হচ্ছে নির্দেশ করে যে বিষয়গুলো, যেমন হচ্ছে চন্দ্র নির্দেশ করে জলকে, চন্দ্র নির্দেশ করে আমাদের আমাদের খাদ্য। बीएनएन एस्ट्रोलॉजी अनुयायी चंद्र खाद्य के निर्देश करे, फूड के निर्देश करे। ट्रैडिशनलो जरा जानें ताराओ जानें चंद्र फूड के निर्देश करे। ताछाड़ा लिक्विड तरल पदार्थ के निर्देश करे, घोड़ा बेड़ानो के निर्देश करे, एगुलो चंद्र निर्देश करे। और सैटार्न के निर्देश करे। सैटार्न के किन्तु बीएनएन एस्ट्रोलॉजीते खराब बोले धरा हयनि, सैटार्न के एकटा खूब शुभ प्लैनेट हिसेबे धरा हयेछे भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजीते, बा शनिदेव के खूब शुभ एक प्लैनेट धरा है। कारण आमरा जे काज करी बा कर्म करी एटाई होच्छे सैटार्न, आमादेर वार्क फोर्स कर्म क्षमता सेटा होच्छे सैटार्न। आमरा निजेर पाये दाड़ानो, आमरा बोली ना पाये दाड़िয়েছি किना, सेइटाও सैटार्न शनिदेव। काजे बीएनएन एस्ट्रोलॉजीते शनिदेवके खूब गुरुत्वपूर्ण करा हयेछे, कारण आमादेर कर्म आमादेर जीविका एबं आमादेर प्रफेशनके निर्देश करे होच्छे शनिदेव। एवं ट्रैडिशनल एस्ट्रोलॉजीतेও ताई, किन्तु ट्रैडिशनल एस्ट्रोलॉजीते सैटार्नके पापग्रहेर पापग्रह हिसेबे चिन्हित करा हलो, बीएनएन एस्ट्रोलॉजीते सैटार्नके शुभ ग्रह हिसेबे चिन्हित करा हयेछे एबं कर्मकारक हिसेबे सार्बिकभावे मर्यादा देওয়া হয়েছে। किन्तु चंद्रके आबार बीएनएन एस्ट्रोलॉजीते किछुटा मैलिफिक बा किछुटा अशुभ बोले धरा हयेछे। कारण चंद्र होच्छे प्रचंड रकम एकटा मुभमेंट हय चंद्रेर। चंद्र हচ্ছে अस्थिरता निर्देश करे, चंद्र कोनो জায়গায় স্থির থাকতে পারে না। চন্দ্র হচ্ছে জলের কারক, জল যেমন কোনো জায়গায় স্থির থাকতে পারে না, তেমন চন্দ্রও কোনো জায়গায় স্থির থাকতে পারে না। সব থেকে মাত্র 2.5 দিনে চন্দ্র ঘর চেঞ্জ করে, যেটা কোনো গ্রহ চেঞ্জ করে না। খুব তাড়াতাড়ি চন্দ্রের মুভমেন্ট হয়। তো কাজেই চন্দ্রকে বিএনএন অ্যাস্ট্রোলজিতে কিছুটা অশুভ হিসেবে বা কিছুটা ম্যালিফিক হিসেবে ধরা হয়েছে, কারণ চন্দ্র অস্থিরতা निर्देश करे, अस्थिर मति निर्देश करे। तो चंद्रेर साथे एबार एबार बोली जे मन तो सब समय मानुषेर चंचलता, मन मानेई चंचल बस्तु, मन एक जगह स्थिर थाके ना। হয়তো আপনি দেখা গেল আমার ভিডিওটা দেখতে দেখতে হয়তো দেখা গেল একটা অ্যাকশন মুভির কথা মনে পড়ে গেল, বা অন্য একটা টপিক নিয়ে আলোচনা, কোনো মোটিভেশনাল বিষয় নিয়ে মনে পড়ে গেল আপনার, সেটা হয়তো ভিডিওটাকে বন্ধ করে সেটা দেখতে শুরু করলেন। বা অন্য কোনো একটা ভিডিও দেখছেন, আমার কথা মনে পড়ে গেল, আমার ভিডিওটা তারপরে দেখতে শুরু করে দিলেন। এটা হচ্ছে আমাদের মন। মন হচ্ছে সাংঘাতিক চঞ্চল, এটা হচ্ছে চন্দ্র। আর শনিদেব হচ্ছে স্থির, শনিদেব হচ্ছে স্থায়িত্ব, শনিদেব হচ্ছে কর্ম।
বিএনএন অ্যাস্ট্রোলজিতে শনিদেবকে কর্মের কারক বলা হয় এবং ট্র্যাডিশনালেও বলা হয়, অবশ্যই বলা হয়। তো সার্বিকভাবে প্রফেশন, জীবিকা, আমাদের যে কাজ করে আমরা রোজগার করি, সব কিছু কিন্তু স্যাটার্ন ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। বিএনএনে বিরাট মর্যাদা দেওয়া আছে এবং শুভ গ্রহ বলা হয়েছে নারী জ্যোতিষে স্যাটার্নকে। তাহলে স্যাটার্নের সাথে যদি চন্দ্রের সংযোগ হয়, স্যাটার্ন নির্দেশ করে, প্রথমেই বলে দিই, জাতকের প্রথম জীবনে যেটা দেখা যাবে, এটা হতে পারে, মিলিয়ে দেখবেন, চন্দ্র হচ্ছে ফুট আর স্যাটার্ন হচ্ছে নির্দেশ করে মানে রেস্ট, ঠিক আছে, অলসতা। স্যাটার্নের সাথে যদি অশুভ সংযোগ হয় কোনোভাবে চন্দ্রের সাথে, তাহলে স্যাটার্ন যেমন কর্মক্ষমতাও নির্দেশ করে, স্যাটার্ন তেমন অলসতাও নির্দেশ করে। অশুভ অবস্থায় যখনই শনির সাথে চন্দ্রের সংযোগ হবে কোনো না কোনোভাবে, তখন কিন্তু স্যাটার্নটা দুর্বল হয়ে গেল, অশুভ হয়ে গেল। এবং সেটা কিন্তু শনিচন্দ্রের যাদের যোগ থাকবে তারা কিন্তু খাওয়া আর ঘুমানো এই বিষয়টা কিন্তু তাদের মধ্যে দেখা যায়, এবং আমি দেখেওছি এটা প্রথম জীবনে তারা খুব অলস টাইপের হয়ে খায় আর ঘুমায়, একটা বিষয় কিন্তু দেখা যায়। যার জন্য তারা কেরিয়ারের দিক থেকে সফলতা, মানে কেরিয়ারের দিক থেকে মানে ঠিক বাস্তববাদী হয় না বা কর্মঠ হয় না, কি পড়াশোনা কি কেরিয়ার। এরপরে আসছি, এর পরবর্তীকালে আসছি স্যাটার্ন হচ্ছে আমাদের কর্মের কারক এবং চন্দ্র হচ্ছে অস্থিরতা। চন্দ্র শনির যোগ যাদের থাকবে বা জলের কারক, তাদের মধ্যে যে মানে তারা যে কর্ম করবে সেই কর্মটা অস্থির হতে পারে। তার কর্মে একাধিকবার পরিবর্তন তাদের কিন্তু দেখা যাবে। কোনো কর্মতে তারা একভাবে কোনো কর্ম করতে পারবে না। যে কর্ম করবে সেই কর্মই কিছুদিন করার পর তাদের ভালো লাগবে না, অন্য একটা কর্ম করতে শুরু করবে বা অন্য একটা প্রফেশন চেঞ্জ করে ফেলবে, অর্থাৎ চেঞ্জ। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে কোনো জিনিস যদি আমরা স্থিরভাবে না ধরে রাখি সেই জিনিসে সফলতা আসে না। আমরা ভাবি এটা খারাপ হচ্ছে, ও ওইটাতে সফলতা পেয়েছে, আরে ভাই ও কতদিন ওই প্রফেশনের চেষ্টা করেছে সেটা দেখ। তো সেইখানে দেখা যাচ্ছে একটা কর্মে সে কিছুদিন চেষ্টা করলো, সেই কর্মটা কিছুদিন করলো, মানে তারপরে দেখা গেল অন্য একটা কর্ম ভালো লাগলো, সেই কর্মের সফলতা সে সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ করে সেই কর্ম বা সেই প্রফেশনে চলে গেল। এই বিষয়টা কিন্তু শনিচন্দ্রের যোগ যাদের থাকবে তাদের কিন্তু এই বিষয়টা দেখা যায় অ্যাকর্ডিং টু বিএনএন। এবার বিএনএনের ব্যাপারটা কি বলে দিই। বিএনএন বা ভৃগুনন্দী নারী অ্যাস্ট্রোলজিতে শুধু ট্র্যাডিশনালে যদি যাই, ট্র্যাডিশনালে দেখা যাবে শুধুমাত্র দৃষ্টি বিনিময়, দৃষ্টির ব্যাপার থাকলে আর সঙ্গে একসাথে বসলে, একটা রাশিতে যদি শনি চন্দ্র একত্রে বসে থাকে তাহলে সংযোগ ধরা হয়, এবং দৃষ্টি থাকলে চন্দ্রের ওপর শনির দৃষ্টি বা শনির ওপর চন্দ্রের দৃষ্টি বা একে অপরের সমসপ্তমে থাকলে যোগ ধরা হয়। কিন্তু বিএনএনে স্যাটার্নের সাথে যদি বসে থাকে চন্দ্র, অর্থাৎ স্যাটার্ন থেকে 1 নম্বর ঘর স্যাটার্নের সাথে, স্যাটার্ন থেকে 2 নম্বর ঘর, স্যাটার্ন থেকে 12 নম্বর ঘর, স্যাটার্নের দুপাশে যদি চন্দ্র বসে থাকে, অথবা স্যাটার্নের সাথে চন্দ্র বসে থাকে, স্যাটার্নের সপ্তমে বসে থাকে বা শনিদেবের সপ্তমে বসে থাকে, শনিদেব থেকে পঞ্চম এবং নবমে যদি চন্দ্র বসে থাকে, এতগুলো ঘরে যদি চন্দ্র স্যাটার্নের সাথে বসে থাকে তাহলে শনি চন্দ্রের কানেকশান তৈরি হয়। তবে সবথেকে স্ট্রং কানেকশান তৈরি হবে স্যাটার্নের যদি সাথে বসে থাকে অ্যাকর্ডিং টু বিএনএন। স্যাটার্নের যদি ডান পাশে এবং বাঁ পাশে, অর্থাৎ স্যাটার্নের দ্বাদশে এবং দ্বিতীয়তে যদি চন্দ্র বসে থাকে, সবথেকে স্ট্রং কানেকশান তৈরি হবে চন্দ্রের সাথে। তো এদের কর্মের ব্যাপারে কোনো স্থিরতা বা স্থায়িত্ব আসে না। এরা একটা কর্ম করতে করতে আর একটা কর্ম করতে চায়, এরা কোনো কর্মে স্যাটিসফাই হয় না, অস্থির চেতা হয়। আর একটা জিনিস, এদের যেহেতু চন্দ্র জল জাতীয় বস্তু নির্দেশ করে, এরা কোনো জল জাতীয় বস্তুর ব্যবসা করতে পারে বা জল সম্পর্কিত বস্তু, লিকুইড ড্রিঙ্ক, সফট ড্রিঙ্ক, হার্ড ড্রিঙ্ক ইত্যাদি কোনো জল জাতীয় বস্তুর সাথে এরা ব্যবসা যুক্ত হতে পারে বা চাকরিতে যুক্ত হতে পারে। তার সাথে এরা ঘোরাঘুরির কাজ, চন্দ্র কিন্তু ট্রাভেল, চন্দ্র কিন্তু ঘুরে বেড়ানো, চন্দ্র কিন্তু এক জায়গায় স্থির থাকে না। বিএনএন অনুযায়ী, ভৃগুনন্দী নারী অ্যাস্ট্রোলজি অনুযায়ী চন্দ্র কিন্তু একটা জায়গায় স্থির থাকে না, চন্দ্র কিন্তু ঘুরে বেড়ায়। তো চন্দ্রের সাথে যখনই স্যাটার্ন যুক্ত হয়ে যাবে তখনই কিন্তু জাতক কিন্তু
মানে বিএনএন অনুযায়ী বা ভৃগুনন্দী নারী অ্যাস্ট্রোলজি অনুযায়ী একটা জায়গায় স্থির কাজ, স্থায়ী বসে কাজ করবে না, সে কিন্তু ঘুরে ঘুরে কাজ করবে, ঘোরাঘুরির কাজ তার ক্ষেত্রে হবে। এটা কিন্তু বিএনএন অ্যাস্ট্রোলজি অনুযায়ী। তাকে কিন্তু ট্রাভেল এজেন্সির সাথেও সে যুক্ত হতে পারে কর্মের বিষয়, সে ড্রাইভিংয়ের কাজও করতে পারে, তাকে ঘোরাঘুরির কাজ করতে হতে পারে, এবং খুব কষ্টের কাজ থাকবে তার জীবনে এবং মানসিক চাপ থাকবে। তবে আমি আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেখেছি চন্দ্র যেহেতু চন্দ্রের প্রভাবটা স্ট্রং থাকে 35 বছর পর্যন্ত, 35 বছর পর্যন্ত জাতককে কর্মের বিষয়ে স্থায়িত্ব আসবে না। আফটার 35 স্যাটার্নের প্রভাব যে থেকে 35 বছরটা একটা পয়েন্ট, যে পয়েন্ট থেকে মানে মানুষের জীবনে 35 বছরের পর থেকে কিন্তু স্যাটার্নের প্রভাব স্ট্রং হতে শুরু করে সব মানুষের জীবনে। এবং 35 বছরের পর থেকে যেহেতু স্যাটার্নের প্রভাব বা শনিদেবের প্রভাবটা বাড়বে, সেহেতু কিন্তু চন্দ্রের প্রভাবটা কিন্তু কমবে এবং কর্মের বিষয়ে কিন্তু আস্তে আস্তে তার স্থায়িত্ব আসবে বা কোনো কর্ম সে ধৈর্য ধরে করতে শুরু করবে। এটা কিন্তু আমি দেখেছি 35-এর আগে জাতকের কর্মে উন্নতি হওয়া বা কর্মে স্থায়িত্ব পাওয়া খুব শক্ত হবে। জাতকের যে স্যাটার্ন শুধু স্যাটার্ন থেকে আমাদের অর্থ, যেহেতু আমরা কর্ম করে আয় করি সেটাও নির্দেশ করে। যেহেতু চন্দ্রের সাথে স্যাটার্নের এখানে যুক্ত হয়ে একটা সমস্যা ক্রিয়েট করছে, সেহেতু জাতকের হাতে অর্থ এলে অর্থ থাকতে চাইবে না। এটা কিন্তু 35 বছর পর্যন্ত হবেই জাতকের জীবনে। এবং আর্থিকভাবেও যে স্থায়িত্ব এবং কর্মের দিক থেকে স্থায়িত্ব, আর্থিক দিক থেকে স্থায়িত্ব, দুটোই জাতকের চট করে আসতে চাইবে না। জাতক যদি 35-এর আগে বিয়ে করেন, বিবাহ করেন, জাতকের জীবনে কিন্তু বিবাহিত জীবনে শুধুমাত্র কর্মের কারণে ওয়ার্ক প্রেশারের জন্য কিন্তু একটা সমস্যা আসবে, অর্থের কারণে সমস্যা আসবে বিবাহিত জীবনে। দাম্পত্য জীবনে কিন্তু বিরাট সমস্যা আসতে পারে শুধুমাত্র কর্ম চলে যাবে বা কর্ম পরিবর্তন কারণে, আর্থিক সমস্যার কারণে, যার কারণে 35 পর্যন্ত কিন্তু জাতকের জীবন খুব সমস্যাবহুল। আফটার 35 এজ জাতক কিন্তু আস্তে আস্তে কর্মের বিষয়ে স্থায়িত্ব আসতে শুরু করবে, সফলতা পেতে শুরু করবেন। হতাশায় ভোগার কিছু নেই। আমাদের ছকের মধ্যে ভগবান এমনভাবে সব কানেকশান তৈরি করে, কারোর আগে ভালো সময়, কারোর পরে ভালো সময়। তবে হ্যাঁ, যাদের স্যাটার্ন চন্দ্রের যোগ আছে তাদের অবশ্যই স্যাটার্নের প্রভাবকে শক্তিশালী করা উচিত। যদি কর্মের বিষয়ে যে উপরিউক্ত সমস্যাগুলো বললাম সেগুলো যদি আসে, তাহলে কিন্তু জাতক কিন্তু অনেকটাই শুভ ফল পাবেন। এবার আসছি প্রতিকারের বিষয়। প্রতিকারের বিষয়ে যখন আসবো তখন কিন্তু D1 চার্ট বা ট্র্যাডিশনাল অ্যাস্ট্রোলজি অনুযায়ী রাশিচক্র দেখে তার কিন্তু প্রতিকার করতে হবে। এবং তার যদি স্যাটার্ন রাজ্যকারক গ্রহ হয় তাহলে কিন্তু তাকে স্যাটার্নের জেমস্টোন পড়ানো যেতে পারে। আর স্যাটার্ন যদি রাজ্যকারক গ্রহ না হয় তাহলে অন্যভাবে স্যাটার্নকে প্রতিকার বিভিন্ন উপায়ের মাধ্যমে স্যাটার্নকে স্ট্রং করতে হবে, তবেই কিন্তু সে কর্মের বিষয়ে সফলতা পাবেন। ঠিক আছে? তো চন্দ্রটাকে যেমন চন্দ্রটা আমাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ, তেমন শনিদেব বিএনএন অ্যাস্ট্রোলজি অনুযায়ী শনিদেব খুব গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই শনিচন্দ্রের বীজযোগ যাদের আছে তারা কিন্তু কোনোভাবে ভেঙে পড়বেন না, তারা চেষ্টা করুন। আর অলসতা যেন তাদের জীবনে না আসে, এই খাই আর ঘুমোই এরকম একটা ব্যাপার যদি থাকে তাহলে কিন্তু তারা কর্মের বিষয়ে সফলতা পাবেন না। চেষ্টা প্রচুর করতে হবে, পরিশ্রম হার্ডওয়ার্কিং হতে হবে, তবেই কিন্তু শনিদেব সন্তুষ্ট হবেন এবং তাকে কিন্তু ভালো ফল দেবেন। এটাই কিন্তু শনিচন্দ্রের যোগের যে প্রতিকার, সবথেকে বড় প্রতিকার এটাই। ঠিক আছে? তো যাদের শনিচন্দ্রের যোগ আছে অ্যাকর্ডিং টু বিএনএন অনুযায়ী, এবং আমি যে সমস্যাগুলোর কথা বললাম বা যে বিষয়গুলোর কথা বললাম সেগুলো যদি তাদের জীবনে দেখা যায়, তারা কিন্তু অবশ্যই কোনো ভালো অ্যাস্ট্রোলজারকে দেখিয়ে কিছু প্রতিকার করে নেবেন, প্রতিবিধান করে নেবেন, তাহলে কিন্তু লাইফটা সুন্দর হবে এবং আপনাদের কর্মের জায়গাটাও ভালো হবে, শুভ হবে। তো আজের মতো এখানেই ভিডিওটি শেষ করছি। তার আগে বলবো যে যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর যারা যারা অনলাইনে বা অফলাইনে জ্যোতিষ পরামর্শ নিতে চান, সঠিকভাবে ভাগ্য বিচার করাতে চান, গ্রহের প্রতিকার করাতে চান, তারা যোগাযোগ করতে পারেন। যারা অ্যাস্ট্রোলজি, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব,
বাস্তু ইত্যাদি কোর্স করতে চান তারাও যোগাযোগ করতে পারেন। ডেসক্রিপশান বক্সে আমার ফোন নাম্বার পেয়ে যাবেন। আজের মতো বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, নমস্কার।